المسكين واش صرا فيك بيديك ليك النية هبلوك صحاب الحيلة راو عليها الغفلة انت مولاها يا صحاب السياسة وتفلسيفت جابوا داروا حساب كاع كيما راكم لسانكم عسل وباسل وجوهكم فيهم الدم يبانوا حجر قلوبكم ما فيهم الدم بناو كي القبر انتوم يا مولاد القلوب الطوب سمعنا ما شفنا فيكم هموم الناس كلامكم طفال بلا نار عايشين ولا باس كل شي ماشي على هواكم لاصوا القانون شاهد المسؤولية بين يديكم الزوالية في يديهم ورقة وبرية الضحكة في الدخلة صندوق الغلة الكاف الخرجة صندوق الموتى مساكن شافوا عجب معمر كذب ويضرب بالعقلانية انتوم يعني صلاتكم غير في العياد ديال السياد ناسين ربي شاهد والنار ما هي رماد انتوم ياللي ولادكم قرايتهم خافية البلاد لابسين حرير وكشمير يعرفوا في الخير انتوم ياللي في السلطة زمان ومات شايفين وعارفين المرض سبب واش عايشين في بلاد وين السياسة الرواية يمثلوها السياد واللي كتبها قراد عايشين في بلاد وين قلال عباد يستاهلوا اللي نالوه السرقة والرشوة كل شي بالمعارف عايشين في بلاد وين ربي سبحانه بالخير عليها ما بخل وشفنا مساكن بالملايين والجوع يغفل عايشين في بلاد وين القانون بلوجوه يدفنوه يدحفوه وين الظالم حواس واللي خاطيه في الحباس عايشين في بلاد وين عباد يذبحوا في ولاد الناس شكون اللي بكى مول الشبكة الرغبة في الضربة واللي رجعوا الرهبة لعبة عايشين في بلاد وين عباد يغنيوا الوحدة الوطنية وفي قلوبهم العنصرية انتوم يا العرب فيكم المليح خاطيه كلامي واللي فيكم تبيع الشمالية مليح واش صرا في 49 63 في ملايين في 88 واش مسألة وزير في 3 قبايل وين تاريخ ما هاد الدوام رجال في المنام وسكات عنده حدود وين يقيموا العالم قايمين بالاسلام والحكرة ما تسود وين جبال الربا والرجال والنساء ما تنسى وصيد الجدود اليوم الحاكم عليها ولا الصياد خياط شي هوية كاين وين كل هزاب تليفون واتور تلال لو كان ماشي خوتهم مازالهم في القيطون تحيا عرفات بالمسيرات عليهم سالوا الدموع واللي صرف بلاد قبايل وبعثوا بالموت ته الريح يا القبيح ما عليه تاريخ محال عيال ما هو عريان الحمامة في السما طايرة وسط الماء ما هي عوامة وانت بالذات يا اللي بنا البلا قدام عفان وين تبان ما تسبات بشبع وانت يا اللي يضرب بالنح في النح برد روحك معتوب ما خلالك كاع كيما راكم ديروا في بالكم في الواد محال انتم تحجروا في الواد محال انتم تحجروا
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de la plus rebelle des radios de Canu, le 102.2 FM ici à Lyon et dans toute sa région. Dalil aux commandes de l'émission Berbère sans frontières, Mounir Azul Flamoun, un Sophie Sunar Sedwiltnar, Timouza, Warsilas. Alors le thème de l'émission de ce soir, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est le coronavirus. On va en parler tout à l'heure dans un petit moment avec deux invités. Le journaliste Mohamed Sifawi, journaliste et écrivain, spécialiste du monde, on va dire, entre guillemets, arabe. Également spécialiste bien sûr d'Afrique du Nord et notamment de l'Algérie. Il est également écrivain, il a écrit plusieurs ouvrages concernant l'islamisme. Et puis avec lui, il y aura un responsable à la communication de l'URK. Donc l'URK, c'est l'Union pour la République Kabyle. Il nous parlera justement du confinement Kabylie, des comités de village, de la prévention en Kabylie qui se fait à peu près bien et on en est bien content. Donc on parlera de tout ça, des dangers qui guettent l'Algérie en général, la Kabylie, l'Afrique entière et puis bien sûr tous ces politiques qui aujourd'hui nous parle du corona. Alors on a plein de sons de cloche, donc Monsieur Sifawi nous parlera de tout ça. Il a pas mal de contacts au pays et on pourra en savoir un petit peu plus avec lui. Voilà, en attendant, on va continuer encore un peu en musique. Hein, et on s'est écouté juste avant, c'était bien sûr le regretté, le rebelle Matoub Lounès. Derrière, Nesles des Sarvath Nelzayar et Maziran, le groupe algérien berbère. في الغاز نسال يوث نتاوش Abranis, une chanson que j'adore d'ailleurs, qui s'intitule Mamazal. تعاوزن ما غفلن ودهني عوسن
الصبي ثيد السوسمين الصبي ثيد السوسمين ما فشلني نغماسن كخرن في مضقان نسن تسون في راس ثللي تسون في راس ثللي ما فشلني سرثين وذكني يغدي قارن انسيق لا نعدي انسيق لا نعدي ما زالي وندقسن ما يونك يقيما احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني فانيني فين غاف الصواب تنكرن تسكنا فوذي ثكليم تسكنا فوذي ثكليم ماذي محاني مسناون وذكني جرفني سنن مصلاحا لديت سيليم مصلاحا لديت سيليم ماذولا شي فلاحن وذكني خرزن يتسقكين ذي ثيليم زلي وندقسن ما يونك يقيما احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني احصط وين ذنكيني ما غنغول ذنكيني مولا ذنك خلاني السي ومعاون تشيني ومعاون ذك تشيني ومعاغثين ذك ميني ومعاغثين ذك ميني اسمي ذلول غذا السمشوم ذوك فوسي يمساغ الهموم لكن ورثيتي خير مراغان لو كانوا لي وذاك الطوم يرغ داخل الجنون لكن رسل حسي يصغر يميس الصورة ويجوم لابد جاب غنون يمرضي السجان راغان تمزيو خلص غونين وردوغاو سمينا ولانيو لمحنينا كل سرماو لمحنا ثنجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو السير سيوا ذي نظماو السير سيوا ذي نظماو مرسكين غاد سنسراو إلى عيدان بدها غروان الناس غاكون غفراو ايما ولانا عزيزان إذا تثمر نبدغ خاص تمشيك تمور وهمغ ماشي ذوذ مسي روحغ عاد مليل نتوان نون عاد مليل نتوان نون يتعقل امي نادي الورد الليل فهم الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل بس نسخر بغل
طوال هذا سن يعرق ووال تجرى من ميعقل تدر تعجل غوري تدر تعجل غوري يجي يقدر سيرم تركيتي والظلرام إنجليز ما يسم كيف جاي الحرز الدلوفاو تبرث الحبس الاسم فلسنا ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. Allez, le groupe Debza.
اتكلت تسنث ونيني غزول في لاون نسوفي سونا سويلتنا تيموزا وارثيلاس. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle des radios, l'émission Berbère sans frontières. Ce soir avec nous deux invités pour nous parler un petit peu de la situation du coronavirus Covid-19 en Algérie et en général bien sûr en Afrique. On va parler de tout ça avec monsieur Sifawi Mohamed, qui est journaliste et écrivain, qui n'est plus à présenter, un spécialiste justement du terrorisme et de l'Afrique du Nord. Et on aura également un responsable à la communication de l'URK, l'Union pour une République de Kabylie, qui nous parlera, lui, de l'organisation ancestrale, le confinement dans les villages kabyles, qui s'est très bien fait, et on a vraiment de très bons résultats quand même au niveau de la Kabylie concernant l'organisation pour faire face à cette pandémie. Voilà. On va essayer de les prendre en direct en espérant que le Facebook, la technique ne me lâchera pas. Bon, alors je suis tout seul, alors je vais vous demander d'être tolérant aujourd'hui avec moi, puisque je gère un petit peu de tout, et puis c'est une émission qu'on a décidé de faire un petit peu dans l'urgence, on va dire, et donc voilà, ça n'a pas été facile pour moi. Alors on va aller du côté de Paris pour monsieur Sifawi. Bonsoir monsieur Sifawi. Oui, bonsoir, vous m'entendez? On vous entend très très bien. Bonsoir Azul Felach, bienvenue sur les ondes de Radio Canu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Avec nous également, Lazare Bessadi est chargé à la communication, responsable de la communication au niveau de l'Union pour une République de Kabylie. Il va nous parler un petit peu de l'organisation ancestrale de cette région et qui a réussi quand même à se confiner assez bien. Donc,
Zouflaouen, Zoula Dalil, Zoula Monsieur Sefaoui, c'est un honneur à chaque fois de l'avoir dans les antennes de Radio Cannes. Alors c'est le hasard des choses qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves encore avec lui, parce que la personne qui était programmée pour être là, malheureusement, elle est un peu souffrante. Et donc du coup c'est un de ses compagnons qui est avec nous ce soir et il fera l'affaire. Donc ils se connaissent très très bien. Voilà. En tout cas, merci. Espérons que. Merci à vous deux en tout cas merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors. Merci beaucoup. Merci à toi, Dali. Là, je laisse nous avoir invités. Alors on va saluer tous nos amis qui sont un petit peu partout en train de nous écouter. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur le site de la radio, radiocanu.org. Vous pouvez également nous écouter sur les réseaux, notamment la page Berbère sans frontières, toutes les pages à peu près sur le Facebook, les pages berbères. Et vous pouvez également intervenir éventuellement tout à l'heure sur le Skype de la radio, c'est Radio Canu 69, Radio Berbère 69, pardon. Non, Radio Canu 69, voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Radio Canu 69, tout attaché. Radio Canu avec un T, tout attaché 69. Vous pourrez éventuellement venir intervenir et poser votre question à M. Sifaoui ou M. Lazare Bessadi. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander également, chers auditeurs, de partager ce live, ce direct, un peu partout dans vos pages et chez vos amis. Voilà, alors M. Sifaoui, aujourd'hui on parle beaucoup du coronavirus un peu partout dans les médias, tout le temps même je dirais, et c'est devenu un sujet vraiment qui nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on va parler plutôt du coronavirus au niveau de l'Algérie, puisque c'est surtout pour ça qu'on vous a convié à cette émission, puisqu'on sait pratiquement strictement rien de la réalité du terrain et des dégâts ou des futurs dégâts qui pourraient y avoir en Algérie et plus largement en Afrique, puisque bien sûr, ils n'ont pas les moyens déjà de détecter, de faire des tests ou très peu de moyens. Et puis, bien sûr, ce pouvoir qui nous cache la réalité des choses et qui ne veut pas, surtout pas donner d'informations et qui interdit même aux hôpitaux, aux médecins de donner des informations concernant la réalité et le nombre de cas. Monsieur Sifaoui. Alors d'abord, aucun de nous n'est médecin. On ne va pas parler de partie, je dirais, scientifique qui ne nous concerne pas. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que cette crise sanitaire, et pas seulement en Algérie, un peu partout, a été un révélateur à la fois de l'état des politiques publiques, de l'état des systèmes de santé dans les différents pays, de l'état de la gouvernance, parce qu'il y a une question de transparence ou pas dans certains pays, de la gabegie qui règne ici et là. Et évidemment, je vais axer mon intervention sur ce qui se passe en Algérie et sur ce que j'ai appris depuis maintenant un mois, parce que ça fait exactement un mois que j'ai commencé à alerter tous les Algériens sur le danger qui guette la société. Et évidemment, cette pandémie, cette crise a donné la possibilité, je commencerai par ça, au régime algérien, comme d'habitude, c'est un régime qui est incompétent, mais qui s'est tout instrumentalisé, qui a instrumentalisé très vite la pandémie, qui est une réalité, contrairement à ce que peuvent prétendre certaines thèses complotistes. C'est une réalité internationale qu'on peut dater. On sait où ça a commencé, comment ça a commencé et comment ça s'est propagé. Et donc le régime algérien a très vite essayé a utilisé cette réalité, cette pandémie pour d'abord faire pression sur les oppositions, toutes les oppositions, et au lieu de mettre en place les mécanismes sanitaires nécessaires pour sauver la vie des Algériens et préserver leur santé, sa préoccupation première
a été de mettre en prison et d'arrêter des opposants. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans les débats. Qui sont les opposants? Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec eux? Moi, je suis sur une position de principe. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui sont en prison. Je parle des détenus politiques. En revanche, il y a des principes sur lesquels je ne veux pas transiger. Il y a aujourd'hui des opposants qui ont été arbitrairement emprisonnés, qui ont été arbitrairement condamnés, et le régime a utilisé la crise sanitaire et la fin de la contestation, la mise en parenthèse de la contestation populaire pour essayer de reprendre la main sur la rue et donc sur la société. Ça a été sa première préoccupation. Donc ça, c'est un premier élément. C'est un élément éminemment politique, évidemment. Le deuxième élément, il est ce que l'on sait, c'est que dès début janvier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a lancé une alerte à tous les pays de la planète pour dire qu'il y avait une pandémie qui risquait de frapper tous les pays, sans exception. Et il est évident aujourd'hui que le pouvoir algérien fait partie de ces régimes qui ont pris à la légère cette première alerte qui est apparue dès le mois de janvier. Au mois de février, le 18 février précisément, je l'ai publié aujourd'hui et ce matin sur ma page Facebook, l'INSERM, qui est un institut de recherche français public, connu, reconnu, très crédible, sérieux, où il y a des chercheurs et des scientifiques, a publié un communiqué pour dire la chose suivante: l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie sont les 3 portes d'entrée du coronavirus en Afrique. Donc ça a été la deuxième alerte. Jusqu'à la fin du mois de février et jusqu'au début du mois de mars, aucune mesure sérieuse n'a été prise par les autorités algériennes. Ça, c'est un premier fait. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les autorités algériennes sont capables de prendre des mesures, quelles qu'elles soient, pour faire face à une pandémie d'une telle ampleur? La réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que ça pose une question fondamentale, à mon sens, celle qui consiste à évidemment établir un bilan précis du système de santé en Algérie, qui est dans ces situations, nous le savons, catastrophiques, et ce, depuis maintenant au moins une quarantaine d'années. Ça a été accentué par le règne de 20 ans de Bouteflika, qui a totalement détruit, et pas seulement le système de santé, mais entre autres le système de santé, avec d'autres institutions, l'éducation nationale, évidemment, l'enseignement supérieur, et j'en passe, l'économie du pays. Donc, l'état du système de santé algérien ne permet pas véritablement de faire face à une pandémie comme celle auquel le monde fait face aujourd'hui. Alors, la solution, il faut absolument offrir et proposer des solutions à la population algérienne parce qu'elle se retrouve de facto livrée à elle-même. La seule solution qui lui reste, c'est véritablement de faire preuve de civisme, et c'est un appel que je veux lancer. Il faut que le peuple algérien puisse se rendre compte qu'il est sur un territoire qui n'est pas géré. Véritablement, il n'y a quasiment presque pas d'État, c'est-à-dire un État capable d'assumer la situation. Donc, il faut que le peuple algérien prenne ses dispositions comme s'il n'y avait pas de gestionnaire, comme s'il n'y avait pas de dirigeants, comme s'il n'y avait pas d'institutions, et il faut qu'il laisse passer, je dirais, l'orage, si j'ose dire, en étant très discipliné. Alors, tous les scientifiques, aujourd'hui, à travers la planète, et je pense que nous les avons tous entendus, mettent en évidence 2 éléments. D'abord, ce qu'ils appellent les gestes barrières, c'est-à-dire tous les gestes qui font qu'il n'y a plus de contact entre les gens et donc plus de transmission du virus. Ça, c'est un premier élément. Donc, se laver les mains, etc. Tout ce qui est ressassé un peu partout, notamment par les chaînes des États sérieux, je dirais. Et le deuxième élément, c'est de faire en sorte à se confiner le plus possible, de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les personnes. Il se trouve aujourd'hui que le pouvoir algérien, d'ailleurs à travers les dernières mesures qu'il vient de prendre, et qui ne sont pas du tout sérieuses, a décidé une moitié de confinement. D'ailleurs, vous voyez quelque chose de totalement, passez-moi l'expression, de totalement hallucinant. C'est de dire le confinement total la nuit.
de 20h jusqu'à 6h du matin. Moi, je ne connais pas beaucoup d'Algériens qui sortent des nuits comme des chauves-souris. Je ne sais pas si ce confinement est préconisé pour les citoyens, pour les êtres humains ou pour les chauves-souris. C'est pas sérieux de dire il faut se confiner la nuit. Il faut se confiner un maximum de temps. Le problème, c'est que le régime n'est pas capable d'assurer un confinement total. Pourquoi ? Parce que les pays sérieux qui préconisent des confinements complets et rigoureux sont là pour assurer sur le plan matériel d'abord l'approvisionnement des produits de première nécessité, l'alimentation, d'assurer des revenus à des personnes à qui on demande de rester chez elles. Donc, les Algériens, comme nous le savons, 60% à peu près travaillent soit dans l'informel, soit dans le marché quotidien journalier. Ils gagnent, les familles modestes gagnent leur vie au jour le jour. Et donc, ce sont des gens qui ont besoin, et un besoin, je dirais, vital de travailler. Et troisièmement, vous avez un certain nombre, je dirais, d'acteurs de ce qu'on appelle le secteur tertiaire, c'est-à-dire les métiers des services, qui ne peuvent pas se permettre de rester chez eux s'il n'y a pas une aide conséquente des pouvoirs publics. Il se trouve qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien, en raison de l'état de ses finances, en raison de son manque de sérieux, en raison aussi de, je dirais, son incompétence manifeste, a été incapable de mettre en place un plan véritablement pensé et préparé pour protéger la société. Et aujourd'hui, on est en train d'assister véritablement à une mise en danger du peuple algérien. Il y a véritablement une mise en danger du peuple algérien. Alors je vais le dire de façon directe et brutale, cette incompétence du régime est conjuguée aussi par l'incivisme d'une partie de la société algérienne. On le sait, on a une société malheureusement où la citoyenneté n'a pas été véritablement déployée, on l'a brimée, et aujourd'hui on se retrouve avec une société qui ne sait plus ce qui est bon pour elle et qui parfois où elle est obligée par les circonstances ou parce qu'il y a des comportements totalement irresponsables, notamment d'une partie de la jeunesse, qui fait que beaucoup ne prennent pas au sérieux cette pandémie qui risque de coûter sinon la vie à ceux qui ne prennent pas au sérieux cette pandémie, à leurs parents, à leurs proches, à leurs grands-parents, à leurs familles, enfin voilà. Il faut répéter, je pense, de façon assez insistante, que nous vivons une véritable crise sanitaire mondiale, que l'Algérie n'est pas exemptée, je dirais, de cette crise, et que la population, consciente qu'il n'y a pas un pouvoir sérieux et des gestionnaires dignes de ce nom, doit prendre, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs villages en Kabylie, doivent prendre leurs responsabilités et s'organiser pour que les choses se fassent de la meilleure manière. L'idée, il va y avoir de la casse, il va y avoir des morts, il va y avoir, je ne sais pas, des centaines ou des milliers de morts, en tout cas j'espère le moins possible, mais le plus important aujourd'hui, c'est de limiter la casse, c'est de limiter le nombre de victimes. Il y a deux types de victimes en Algérie. Il y a des victimes, effectivement, du Covid-19, les victimes comme on en voit un peu partout, mais il y a d'autres cas, des cas qui auraient pu être sauvés dans des pays qui fonctionnent bien et qui ne vont pas être sauvés en Algérie. Donc, les gens les plus fragiles, les personnes âgées, les gens qui souffrent d'un certain type de maladie. On sait que les Algériens sont de gros fumeurs. Les fumeurs ont les poumons généralement qui sont détruits. Tous les médecins que je connais me disent exactement la même chose. Donc, il faut absolument que les Algériens fassent attention à eux et qu'ils ne s'exposent pas parce que, malheureusement, le régime n'a pas été et n'est pas et ne sera pas à la hauteur. Merci, Monsieur Sifawi. Sénéra Zlol et le Zar. Alors, Zar, ton point de vue par rapport à ce qu'a dit Monsieur Sifawi, et puis bien sûr, on aimerait avoir ton opinion, et puisque tu es sur le terrain, tu es même au niveau de ton village très actif par rapport au confinement. Tu vas nous expliquer un peu comment ça se déroule au niveau du local, de ton village à toi à Vannes, du côté de Michelet, et puis comment s'organise en général, bien sûr, les villages de Kabylie, puisque aujourd'hui,
Monsieur Sifawi l'a bien dit, le pouvoir est complètement incompétent et bien sûr cette structure ancestrale qui est Tajmat, les comités de village de Kabylie ont pris bien sûr les devants et ils s'organisent comme ils le peuvent avec l'aide des citoyens. Bonsoir aux auditeurs pour la deuxième fois. Bonsoir encore une fois à M. Sifawi. Ce fut un plaisir de l'entendre à chaque fois, tant avec sa manière de développer et ses analyses qui sont souvent pertinentes. Néanmoins, je peux rebondir sur certaines questions lorsqu'il a parlé de l'incivisme. Mais avant, je préfère d'abord discuter ou bien appuyer ses dires concernant le régime algérien qui essaye de profiter de cette crise pour asseoir son pouvoir, pour essayer d'avoir une quelconque légitimité. Et puis, il essaye aussi de noyer le débat avec une mascotte, je sais pas, il nous agite Bonatero, c'est pour se foutre de la gueule du peuple, en disant que c'est un scientifique, qu'il a un vaccin, en essayant de donner du grain à moudre, en attendant que l'Occident nous trouve un traitement. D'ailleurs, c'est le seul souci que le gouvernement algérien espère. Concernant ici l'organisation en Kabylie, je pense que les gens n'ont pas fait vraiment d'efforts pour innover ou bien pour trouver quelque chose afin de contrecarrer cette crise sanitaire. Ils ont tout simplement regardé dans l'historique ou bien dans l'histoire de nos organisations. Parce que ce n'est pas la seule pandémie qui passe dans le monde. Il y en a parmi les gens, ceux qui nous racontent de la grippe espagnole. Ils ont vécu ça. Donc, ils avaient au moins des méthodes de confinement, des méthodes de mise en quarantaine que les gens essayent de reprendre actuellement. Les choses elles se font d'une manière fluide et homogène en Kabylie. On n'a pas attendu que le gouvernement algérien décrète un certain couvre-feu nocturne. D'ailleurs, c'est quelque chose de très étonnant. En même temps, ça rend les gens perplexes. À quoi sert ce confinement nocturne si ce n'est à encourager les gens à sortir la journée. Et puis, apparemment, il vient de prolonger la durée du couvre-feu qui est de 15h jusqu'à 7h du matin. Je pense que c'est une bonne initiative, quoique les gens ici en Kabylie n'ont pas attendu que le gouvernement réagisse par rapport à cette histoire de confinement. Ici, je vais parler beaucoup plus du village Atouavan, comme je suis ici, donc je suis très bien les choses, comment elles se font. Bon, il y a un peu d'amateurisme dans l'organisation parce que les gens ne sont pas spécialisés, mais on essaye au moins d'éviter le gros. Mais on est confronté à des problèmes qui sont liés au ravitaillement. Comment ravitailler nos villages aujourd'hui? Oui, on les a protégés du coronavirus, mais comment les protéger des éventuelles famines? Et puis ce confinement, je pense que, comme vous l'avez dit, monsieur Sifawi, tous les gens, 60% de la population travaille dans le marché informel. Donc, ils n'ont pas des salaires quotidiens et ils n'ont pas de quoi vivre au-delà d'un mois. Bon, c'est un chiffre provisoire, mais je pense que, connaissant un peu la situation des gens, ils commencent à épuiser leurs économies. D'ici un mois ou bien un peu moins, on sera confronté à des problèmes majeurs où les gens ne vont plus respecter ce confinement et ils seront obligés d'aller chercher du pain pour paraphraser la phrase. Tanmer Fadalil, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Tout à fait, Elzar. Juste. Vous vouliez dire quelque chose. J'avais parlé d'incivisme qui règne parfois dans certaines villes ou même dans certains quartiers.
Vous vouliez dire quelque chose de particulier? Concernant la Kabylie, bon, parce que c'est mon terrain de travail, je ne connais pas les autres régions d'Algérie, donc je parlerai de la Kabylie. Par exemple, les villes, je vois qu'il y a plus d'incivisme dans les villes que dans les villages. Parce que les villages, ils ont déjà des organisations, des comités de village ou bien des associations qui passent facilement à l'action. Par contre, dans les villes, on voit qu'il y a encore de la peine à sensibiliser les gens. Les gens n'arrivent pas à croire ou bien n'arrivent pas à sentir le danger. Voilà. Et puis l'école, nous savons tous que c'est le produit de l'école algérienne ne peut pas produire des miracles, hormis quelques exceptions. Hein. Mais ça, concrètement sur le terrain, dans les villages, comment ça se déroule? Comment est fait le tri? Est-ce que c'est tous les étrangers qui ne peuvent pas rentrer? Est-ce que l'État en lui-même, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, est-ce qu'ils osent s'aventurer et défier la population, les comités de village? Concrètement, ça se passe comment sur le terrain? Déjà, on a eu des exemples où la gendarmerie a essayé déjà de récupérer les barrages en demandant aux gens carrément de les informer sur l'évolution quotidienne des choses, ce que les gens ont refusé bien sûr parce que ce n'est pas dans le champ des compétences de la gendarmerie, notamment la gendarmerie algérienne qui a son seul souci c'est d'asseoir le pouvoir de l'État en place. On les a vus aussi, ils ont tenté de casser des barrages en demandant des autorisations, mais ils n'ont pas réussi. Mais cette question, c'est quoi l'autre question, Adéline? Concernant l'organisation sur place, comment est fait le filtre? Qui rentre, qui ne rentre pas? Et bien sûr, est-ce que vous essayez de repérer un petit peu les gens qui viennent de l'extérieur, les gens peut-être à risque, qui viennent de l'étranger, comme les immigrés? À première vue, la démarche est un peu xénophobe. On rejette l'étranger. Mais lorsqu'on essaye de comprendre la procédure, déjà, même les gens qui sont du village, lorsqu'ils vont rentrer, ils ont l'obligation de rester 14 jours chez eux. Et par exemple, dans notre village, il y a le comité de village qui a des réserves d'équivalent de 50 000 €. C'est une caisse noire qu'on avait déjà préparée bien avant. On a acheté des denrées alimentaires et les aliments essentiels et le nécessaire pour se maintenir durant la crise. Et avec ces réserves, on va alimenter les gens qui ne travaillent pas, afin de ne pas les obliger à sortir de chez eux. Par exemple, il y a mon père qui est revenu juste aujourd'hui de Tizi Ouzou, où il est resté, ça fait 15 jours, et il est obligé de rester durant 14 jours ici dans la maison et de ne pas sortir. Par contre, les étrangers n'ont pas le droit carrément de rentrer ici. D'accord. Moi, je trouve rien d'anormal. Hein. C'est au contraire, ce sont des mesures qui sont très, très saines, très, très responsables. Il faudrait même appeler à ce que tous les villages d'Algérie fassent exactement la même chose. C'est ce qu'il a fait, le ministre M. Stéfaoui, il y a quelques jours. Hein. C'est un peu, il est un peu allé sur ce terrain-là, mais tout en essayant on va dire, de chapeauter de chapeauter tout ça, quoi. En essayant de mettre sous la tutelle du chef d'aïra et du wali. Hein. Tout à fait. Donc, toujours, c'est la légitimité qu'il cherche auprès des citoyens. Donc, il se